ایک امام صاحب نے فون کیا اور بتایا امام صاحب اگر آپ کے پاس سود کا بھی پیسہ ہوگا آپ میرے لیے بھیج دیجیے۔ کیا ہم لوگ اتنے گھٹیا ہو گئے، اتنے گر گئے ہیں کہ ہمارے امام کو سود کے پیسے کی ضرورت پڑ گئی؟ اتنے بڑے امین کو آپ امام نہیں، آپ غلام کہتے ہیں نا امام صاحب۔ بس چلے تو کان سے پکڑ کے کہیں گے ادھر سلام پھیرو، اور پھر دوسری طرف سے کان پکڑے ادھر پھیرو۔ ہم کہیں گے تو پھیرو، ہم نہیں کہیں گے مت پھیرو۔ ادارہ کہتا ہے مقتدی دیتے ہیں، مقتدی کہتا ہے ادارہ دیتا ہے، دیتا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور جو دیتے ہیں دونوں طرف سے کیا ہوتے ہیں وہ ایک فقیر دن میں کما لیتا ہے۔ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا۔ بعض فقیر وہ ہے جن کو عام لوگ مالدار سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ مالدار ہوتے نہیں ہیں۔ اس میں ایک مثال میں نے آپ کو عاملین کی دی، لیکن عام طور پر چونکہ یہاں پر ہم لوگ غفلت برتتے ہیں، اس غفلت کے نتیجے میں یہ سمجھتا ہوں میری ذمہ داری بنتی ہے امت کو اس طرف توجہ دلانی چاہیے۔ وہ ہمارے معاشرے کے علماء ہوتے ہیں، ائمہ ہوتے ہیں، اہل مدارس ہوتے ہیں۔ چونکہ اہل مدارس کو میں نے عاملین میں داخل کر لیا، اس وقت مجھے ائمہ کو بیان کرنا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں امام صاحب چونکہ خود بھی امام ہے اس لیے اماموں کی بڑی وکالت کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں صحیح سمجھتے ہیں اور میری ذمہ داری ہے مجھے کرنی چاہیے، اور میں یہ الیاذ باللہ نفسیات کی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ نفسیات سے بچائے۔ ابھی جو ماضی میں ہمارا دور گزر گیا، چونکہ جب حالات سامنے آ جاتے ہیں، جیسے آپ میں سے بہت سارے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اور چیزوں کے لیے کہتے ہیں، تو بہت ساروں کے مسائل ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھئی آپ مرکزی جگہ پر ہیں، آپ ان مسائل کو بتاؤ۔ تو یہ مجھے کسی نے بتایا نہیں، لیکن میرے علم میں یہ آیا۔ ابھی یہ جو لاک ڈاؤن پیچھے گزرا تھا، تب سے میں یہ نوٹ کر رہا ہوں، ایک امام صاحب نے فون کیا اور بتایا امام صاحب اگر آپ کے پاس سود کا بھی پیسہ ہوگا آپ میرے لیے بھیج دیجیے۔ یہ قوم کا امام ہے، یہ مسجد کا امام ہے، جو آپ کی نمازوں کا ذمہ دار ہے۔ یہ امام یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس سود کا بھی پیسہ ہو مجھے دے دیجیے۔ کیا ہم لوگ اتنے گھٹیا ہو گئے، اتنے گر گئے ہیں کہ ہمارے امام کو سود کے پیسے کی ضرورت پڑ گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اماموں کو امام نہیں جانا، ہم تو اماموں کو غلام سمجھتے ہیں۔ امت مسلمہ امام ہے، جس کے ذمے آپ 5 نمازیں دے دیتے ہو، اس کی نماز قبول ہوئی تو آپ کی بھی قبول ہوئی، اس کی فاسد ہوئی تو آپ کی بھی گئی۔ اتنے بڑے امین کو آپ امام نہیں، آپ غلام کہتے ہیں نا امام صاحب۔ بس چلے تو کان سے پکڑ کے کہیں گے ادھر سلام پھیرو، اور پھر دوسری طرف سے کان پکڑے ادھر پھیرو۔ ہم کہیں گے تو پھیرو، ہم نہیں کہیں گے مت پھیرو۔ امت مسلمہ ڈرو، ڈرو، ہر حال میں ائمہ کی بددعا سے ڈر جاؤ۔ تم لوگ بہت مال خرچ کرتے ہو، یا آپ کے امام بھی مال کے حقدار ہیں، اور خاص طور پر جموں شہر کے لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اماموں کا خیال رکھو۔ کتنے لوگ ہیں جو ائمہ کو تنخواہیں دیتے ہیں؟ ادارہ کہتا ہے مقتدی دیتے ہیں، مقتدی کہتا ہے ادارہ دیتا ہے، دیتا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور جو دیتے ہیں دونوں طرف سے کیا ہوتے ہیں وہ ایک فقیر دن میں کما لیتا ہے۔ اگر آپ کا امام اس ڈگر پر پہنچ گیا ہے کہ وہ سود کا مستحق بن گیا ہے، سمجھ لو یہ قوم کبھی فلاح نہیں پائے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں وہ مار رہا ہے، ہمیں وہ مار رہا، کوئی بھی نہیں مار رہا ہے۔
हमें अपने आमाल मार रहे हैं, इसलिए अपने आइम्मा को ज़कात दो। अब एक बंदा कह रहा जी मुझे ज़कात देनी है, आपके पास भेज दूं? मैंने कहा वहां से यहां क्यों भेजनी है? कहते मैं चाहता हूं किसी आलिम के जरिए से मैं अपनी ज़कात दिलवा दूं। मैंने कहा बहुत अच्छा, आपकी जो मस्जिद के इमाम साहब है उनको दे दो और उनसे कहो जो आपको मुस्तहिक लगेगा उसको दे दो। दुबन इमाम साहब को दे दो। मैंने कहा दे दो। देखो इमाम साहब पैसे का मसला होता है ना, उसने बताया नहीं, वो कहना ये चाह रहा था कि मेरा इमाम अमीन नहीं है। मैंने कहा ओ कमबख्त कहीं के, उस इमाम के जिम्मे तो 5 फर्ज रोजाना देता है, जा अल्लाह के दरबार में पहुंचा दे, और ये 1000-2000 देकर और ये कहता लायाजुबिल्ला तेरा इमाम खाइन है। तो ज़बाने काल से नहीं, ज़बाने हाल से यही कहना चाहता है। खुदा न खास्ता अगर ये इमाम साहब खयानत करेगा तो ये जानेगा। जब हम 5 फर्ज दिन में दे रहे, इमाम साहब आपके हवाले है, हम सजदा सौ जो करते हैं वो इमाम साहब की गलती की वजह से तो ही करते हैं। मुक्तदी ने गलती नहीं की, गलती की इमाम ने। सजदा सौ कर रहा है, पेनल्टी सबको देनी पड़ रही है, क्यों? गलती इमाम साहब ने की थी। तो ये 5 वक्त की नमाजें अल्लाह के हुजूर में पहुंचाने वाला ये इमाम है, जो हमारे फर्जों को अल्लाह के दरबार में पहुंचा रहा है। क्या हमें उस इमाम पर एतबार नहीं करना चाहिए? लाजिमन करना चाहिए। फिर अगर आपको ये लगे कि मेरा इमाम तो मालदार है, लेकिन यहसबुहुमुल जाहिलु अगनिया, आम लोग ये समझते हैं कि ये मालदार है, हालांकि ये मालदार होते नहीं है। क्यों? माशाल्लाह रहती ऐसे ठाट बाट से है, खाते पीते ऐसे ठाट बाट से, इससे लगता है कि ये मालदार है, हालांकि ये मालदार होते नहीं है। आप तो हमें लग जाओ, आप देख लो आपके इमामों में से 99% इमाम वो निकलेंगे जो ज़कात के भी मुस्तहिक होंगे। फिर आप ऐसा करो, आप इमाम साहब को ये पैसा दे दो, भाई सफों में चंदा नहीं, सफों में नहीं, सब में बाहर बैठो, बाहर बैठो। अगर हम सबको सफों में चंदा करते तो यहां लाइन लग जाएगी, फिर खत्म हो जाएगा। आप बाहर बैठो। आप इमाम साहब को अपनी ज़कात दो। इमाम साहब ये 1000, 2000, 5000, 10,000, लाख ये मेरी ज़कात है और ये ज़कात मुस्तहिक को देनी है। जो आपको मुस्तहिक लगेगा आप उसको ये ज़कात दो। आपने इस इमाम को इख्तियार बना दिया। अब अगर ये वाकई खुद मुस्तहिक होगा तो खुद रख लेगा। यानी मैं ये कह रहा हूं इज्जत नफ्स होती है। आप इमाम साहब को ये कहेंगे ये लो ज़कात के पैसे खा लो, हो सकता है इमाम साहब बावजूद फकीर होने के, बावजूद गरीब होने के वो कहेंगे मैं ज़कात नहीं लेता। हर बंदे की इज्जत नफ्स होती है, हर बंदा अपनी जगह अपना होता है। आप उसको ये कहो इमाम साहब ये मेरी ज़कात है, आप जहां पर चाहोगे वहां पर खर्च करो। बड़े बड़े लोग थे, एक अल्लाह वाले ने एक बंदे को, एक आलिम को, ये पैसा तुम्हारा है, जिसको देना मर्जी वहां। मैं समझ गया असल में ये मौलाना इनको देना चाह रहे हैं और अब इसको इख्तियार दिया खुद रख लो और चाहे किसी को दे दो। हम भी ऐसा ही करें, हम अपने इमाम साहब को दे, इमाम साहब ये मेरी ज़कात है। आप जिसको मुस्तहिक समझोगे अपने इल्म के मुताबिक उसको दे देना। अब चाहे ये खुद रख लेगा, चाहे किसी गरीब को देगा, चाहे किसी फकीर को दे देगा। और ऐसा भी होता है इमाम साहब के बाद बहुत सारे लोग आते हैं जी मेरी इमदाद, हो सकता है उसको दे देगा, हो सकता है खुद रख लेगा। बहरहाल ये कि मेरे कहने का मकसद यह है जहां पर हम और गरीबों की और फकीरों को और मिस्कीनों का ख्याल रखते हैं, हम उलमा का ख्याल रखें, हम आइम्मा का ख्याल रखें, हम हुफ्फाज का ख्याल रखें, हम दीनदारों का ख्याल रखें। इनके जरिए से हमारे दीन की बका है, ये बाकी रहेंगे, दीन बाकी रहेगा। खुदा न खास्ता ये खत्म हो गए, हमारे दीन के रास्ते खत्म हो जाएंगे। अल्लाह पाक मुझे आपको कुरान पाक को पढ़ने, सुनने, समझने और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे तकबीर।